गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है जिस दा सिरलेख है राजा रतन राय। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। दूसरा, मन आस उडीणी मेरे प्यारे, दोए नैन जुते। राजकुमार दे चावां भरे चित नूं अपनी ही मां दे हथों एक चोब लग गई। चाव कुछ घट गया, ਉਹ ਚਾਉ जो जवानी दे हुलारे दा बेपरवाही दा हुंदा है। उसदी थां एक रुख ने मली। मन ने एक रुख फड़ लिया। एक नुकता पैदा हो गया जिस वल मन नूं एक खिच जही लग गई। इस नुकते दा रूप रंग तां कोई ना बजा, पर यह नुकता ते इस वल एक रुख ए अंदर थां फड़ गया। इस रुख ने एक दिशा भी फड़ी। उत्तर पछों वल नूं ए रुख बजा ते उसे सिमत यानी उसे पासे वल किते दूर एक नुकता जिस वल मन उमल एक उमाहा उस रुख ए चाव वाले स्वाद नाल मन भर जावे। ए चाव तैयारी दे समाना वल लगावे कि किवें टुरां, किवें पहुंचा, किवें हाज़र होवां। भावें मैं आप राजा अपने देश दा आप गद्दी नशीन हाँ, परंतु उत्थे राजियां दी की परवाह है कि जिथे पूर्ण वैराग ते आत्मदान देण दा इलाही तख्त विचरिया है। जिन्हां ने सीस दिते ते सी ना कीती, जिन्हां शहनशाह दे अगे सिर ना दिते पर सिर दे दिते, उन्हां लाओबालियां दी दरगाहे की परवाह है किसे दे राजा होण दी ते की घिरना है किसे दे गरीब होण दी। ये सोच कुछ ऐसी चुभे कि कई वेर नैणा विच त्रोत आके मोती टह पे कि मेरे मन नाल प्यारे गए दाता जी कदे मैनू भी प्यार नाल तकणगे, कदे मेरे ते भी मेहर होवेगी जिवें कदी होई सी मेरे पिता उते। मैं की अमल करां, मैं की तैयारी करां जो दर पुज के दर कबूल पावां। उस दर जिथे मेरे जे राजे एवं सवाली हन जिवें मेरे दर मेरी प्रजा आसवाली होंदी है। उस दर जिस दर मेहर होंदी है उन्हां उत्ते जिन्हां उत्ते आप रीझदे हन ये पता नहीं कीकों ते कित गुण। इस तरह दियां सोचां हन जो राजा नूं दिलगीर करदियां हन। ये दिलगीरी नहीं, ये उस प्रेम कणी दी चोब दियां मरमी कसकां हन जो मां ने अपने पुत दे दिल अपने हाथी जान बुझ के चोबी है। हाँ, एक मां होर होई है मैनावती जिसने अपने पुत्र गोपी चंद नूं कलेजे विच कुछ चोबिया सी। वो वैरागणी सी जिसने राजा नूं राज तो उदास कर हथ ठूठा दे गली गली रुलाया ते कन पड़वा जोगी बना दर दर फिराया सी। रुल गई राणी मैनावती पुत्र वियोग विच हौके परदी ते ढह मूहियां महलां तो गोपी चंद दियां राणियां उजड़ गया राज ते दुख मोई प्रजा जिसदा छैल राजा फकीर हो गया। फिर भी उस मैनावती दा सुपना ना बर आया कि जोग लैके पुत्र दी सोहनी काया सदा थिर कंचन दी हो जाएगी ते कदे ना मरेगी। ना उसदी मिट्टी दी मड़ोली राजा दी देह अमर होई, ना राजा दा राज रहा। रह गई पल्ले दरपिनणी ते हठ योग दी करड़ी काल वैराग ते तप। हाँ, ऐं ही देश हो गया सी निताना। सोहणिया कलावाना दे दुनिया तो गमरुठ होके लांबे चले जान करके। पर इथे मां कलावान है किसे होर हुनर दी। पुत्र नूं नहीं सुलाई सुके वैराग दी नछत्र, पर पोड़िया सूस दे कालजे मिठा मिठा पिन्ना पिन्ना प्यार दा तीर। रुख दिता सू उसदे मन नूं किसे जिउंदे नुकते वल जिस उत्ते टिक उसदा ध्यान, जो ध्यान टिकण नाल जाग उठण अंदर दियां सारियां सुतियां कलां शक्तियां ते खूबियां। ओ पुत्र जो खतरा है कि जवानी चढ़े पै जावे कुसंग विच
ਤੇ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ ਜੋਬਨ ਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰ ਤੋੜ ਕਾਂਗਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਲਾਊ ਦੋ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਸੋ ਸੁਲਤਾਨ ਜੋ ਦੋਏ ਸਿਰ ਤਾਨੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਜੋ ਦੋ ਤੀਰ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਮਨਾਂ ਤੇ ਛਾ ਰਹੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੋਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ। ਇਸ ਤੀਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰੇਗਾ ਆਪ ਤਾਰੇਗਾ ਹੋਰ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰੁਲੇਗਾ ਦਰ ਦਰ, ਪਰ ਬਹੇਗਾ ਪਿਓ ਦੇ ਤਖਤ ਉਤੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਵੀ ਤੇ ਜੋਗ ਵੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਈ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਜਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਆਨੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਰਸ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਨਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ। ਮਨ ਬੈਰਾਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਗੀਰੀ, ਉਦਾਸੀ, ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਗਮਰੁੱਠਤਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਸੁਗੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਵੇਦਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਰੁਖ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਗਨ ਹੈ। ਲਗਨ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂਗ ਦੀ। ਹਾਂ, ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਮਰਮੀ ਚੋਬਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਚਾਉ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਲਗਨ ਹੈ ਆਪਣਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਮਾਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਵਣ ਦਾ। ਐਉਂ ਹੈ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਐਉਂ ਹੈ ਰਸ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ। ਪਰ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆਰੇ ਉਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਕੇ ਰਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਦਕੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਸਿਰ ਵੈਰਾਗਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਸ ਵੈਰਾਗ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਵਿਨ ਕਾਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਵਰਣਮਤੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿਨਾਵਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸੂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਰਸ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਨਿਆ ਸੂ। ਹਾਂ, ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਜੋ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੋ ਲੱਭਾ ਸੂ ਇੱਕ ਮਕਨਾ ਹਾਥੀ, ਕਾਲਾ ਤੂਤ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਮੱਥਾ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਲਕੀਰ ਲੈ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਛ ਤੱਕ ਇਹੋ ਚਿੱਟੀ ਲਕੀਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਟਾਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਬਰਫਾਂ ਪੰਘਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਟੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਉਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਚੜਨਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਜੇ।
मैं देखांगा ते अपने धन भाग समझांगा। चाव है राजे नूं इस दर्शन दे देखण दा। अपनी उम्र उमंगा वाली है, जवानी है। राजे नूं नहीं चाव फुरिया ये कि मैं चढ़ा इस हाथी उत्ते ते मेरी प्रजा वेखे ते खुश होवे कि साडा राजा है, ते फिर मैं खुश होवां ते खिड़ा कि मैं केड़ा राजा हाँ। इस फुरने दा ना फुरना, इस चाव दा ना चढ़ना, ये है वैराग जो बेमलूम बिना पीड़ कीते वड़ गया है राजे दे अंदर। ये रोण दिलगीरी उदासी दी मन ढै असर वाला वैराग नहीं। ये वैराग नी वांगू हेठां बेमलूमा है। इस दे उत्ते उसर रहा है वो चाव दा मंदर जो प्रगट हो रहा है इस आस दे रूप विच कि केडी सुलखणी होवेगी वो घड़ी जदों मैं तकदा होवांगा इन्हां नैणां नाल। इस दे उत्ते चढ़े होणगे मेरे साहिब ते मेरा लूं लूं खिड़ रहा होवेगा। इस सुभाग दर्शन नाल इस चाव विच हाथी दी पालना हो रही है। होदा हमारी झोल मोतसरियां बन रहीआं हन हाथी दे शिंगार वास्ते। उधर कारीगर लगे हन हाथी नूं सिखाउण विच। हाथी मिशाल बलदी चुक के चानना करना सिख गया है। तीर चलाओ तां जाके सुंड नाल चुक लियाउंदा है। चौर सुंड विच दे दिओ तां अगे खड़े दे सिर चौर करदा है। फिर पता लगा कि मेरे दाते, मेरे आदर्शक दाते शस्त्रां ते खुश होंदे हन। तद राजा ने एक शस्त्र बनवाया। 5 कला इसदा नाम सी। गात्रे विच लगा छोटी किरपान भासदा सी। कला नाल दबिया निक्का तमांचा या निक्की बंदूक कुछ को ऐदां दा जिकू अजकल पिस्तौल है बन जांदा सी। फिर निक्का गुरज, फिर कटार हो जांदा सी। फिर राजा ने एक चन्नण दी चौकी बनवाई। इस विच इस तरह दी कला रखी एक थां दबिया चौपड़ विछ जावे ते पुतलियां 4 पासे खेडण नूं आ बैठण। इसी तरह एक कीमती कटोरा बनवाया। 5 घोड़े बड़े फुर्तीले लब्बे। बंदूकां ते होर शस्त्र कढ़वाए। ढाके तो मलमल ते रेशम, जिगा, कलगी, मोतियां दे हार ते अनेकां सामान तैयार करवाए। इन्हां सारियां तैयारियां विच सब तो पहली गल जो राजा ने कीती वो ये सी कि मंत्रियां नाल सलाह करके राज दा प्रबंध उन्हां दे सपुर्द कीता। मंत्री पुराने से और सारे गुरु तेग बहादुर जी तो मंत्र लै चुके से। सारियां ने धन भाग जाने कि राजा अपने पिता दे राह टुरन लगा है और पिता दी इच्छा पूरन करन लगा है। सत्संगी हो जाएगा तां प्रजा दे धन भाग राज धर्म नाल करेगा। राजा ने माई नाल सलाह करके वड्डे मंत्री नूं भी नाल लै जाण दी ठहराई। बाकी दे मंत्री दीवान ते अहुदेदारां दे सिर राज प्रबंध रख के तैयारी दे दिनां विच वेख लिया कि मेरे प्रेम नाल विन्ने जाण ते भी मेरे अहलकारां दे प्रबंध नाल मेरी प्रजा सुखी है ते सुखी रहेगी। ये प्रबंध करके राजा ने कितना समा तोहफे ते सुगातां दी तैयारी ते लगाया। मन दी दशा प्रेम वाली वधेरे होंदी गई। राज ते जवानी ते उतों स्वर्णमती माता सियाणी प्रेम ने डाढ़ा अरोग ते सुख वाला रस्ता फड़ी रखिया। चाव ते वैराग, खिच ते शुक्र, अदब ते उछाला डाढ़े मिलवे टुरदे रहे। पर प्रेम प्रेम है। कई वेर कांगा वांगू चढ़ आवे तां उछल पवे ते राजा वैराग करे। सियाणी मां ने पुत्र नूं अपना ओ भेद भी दसिया जो उसनूं पता नहीं सी। एक सुंदर भीड़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी घर विच सी जिस दा पाठ माता अपने एकांत समय करदी हुंदी सी। सुगण मां ने पुत्र नूं दस के गुरबाणी विच ला लिया सी। गुरबाणी दे पाठ ने प्रेम नूं बड़ा वधाया। पर नेक मां ने ऐसे राहे टोरिया ते ऐसी सुमत विच रखिया कि बच्चे उत्ते परवान ग्रस्त उदास दा ही असर पिया। एक दिन राजकुमार सारी तैयारी कर चुकण मगरों
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਨੈਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਸੂਈਆਂ ਸਨ। ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਹਉ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਅ ਅਮੀਏ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਜੋਗੁਣ ਹਉ ਹੈ, ਤੇ ਹਉ ਨੀਵੀਂ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਬੂਲੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਘਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੈਣ ਭਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਲ ਟੁੱਕੇ ਜੋ ਅਥਰੂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਐਉਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਵੇ, ਪਰ ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰ ਆਉਣਾ ਅੰਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਛਿਪ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੇ ਜੀਵੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 5 94 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਤੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਟੁਰੇ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਮਾਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਉਮਾਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਮਾਹ ਮੇਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਉਮਾਹ ਸਾਈਂ ਦਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੂਰਤ ਪਕੜ ਵਾਂਗੂ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਜੀਓ, ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਾਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤ੍ਰਿਖਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਚਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਅਲੂਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਡਤ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਲੂਣ ਚਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਫੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲੂਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੌਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀ, ਬੇਟਾ ਜੀਓ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਉ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਵਸ ਪਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂਗ ਬੇਹਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੰਚਣ ਭੋਗਣ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਰਜੋਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਉ ਬੈਰਾਗੀਆ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ। ਬੇਟਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਉ ਬੈਰਾਗੀਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਛੁਡਾਏ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਛੁਡਾਏ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਟੋਰਿਆ,
ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾਏ ਤੇ ਪਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਕੀਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜੇ ਅਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਯਾਨੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਗਰਮਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਯਾਨੀ ਵੈਦ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਅਰੋਗ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਣਮਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਉਹ ਛਾਣੇ ਪੁਣੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਦਿਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਚਾਅ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਅਰੋਗ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਵਾਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਮੋ, ਜੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸਤੋ, ਜੇ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਜੋ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਤਮੋ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਤੋ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਛੇਤੀ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਜੋ ਗੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਤਮੋ ਗੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਹ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਡੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁੜੇਗਾ ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੱਡ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ। ਲਾਲ ਜੀਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚੇ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੇ ਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਟੁਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਸੱਚੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਅਰੋਗ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਨਾਵਟ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਸਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਨਿਰੇ ਜਾਣਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਹ ਅਨਭਾਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਣਨਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਰਣ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਾ, ਅੰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਵਾਂ, ਉਹ ਤਰੁੱਠਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਕਸਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਦਾਰੂ। ਇਹ ਕਹਿ
ਫਿਰ ਨੈਣ ਭਰ ਆਏ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਖਾਦੀ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਲਾਲ, ਇਹੋ ਕਾਮਨਾ ਅਸਲ ਅਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਗਰਜ਼ ਅਸਲ ਬੇਗਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨੀ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਸੋਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਰਜੋਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਉ ਠੀਕ ਹਨ? ਅੰਮਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।